ویلکم ٹو آپ تک ود مہر تارر. ہمارے آج کے مہمان ہیں راجہ یاسر ہمایوں جو کہ پروونشل منسٹر ہیں ہائر ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو می. لیٹس گو اسٹریٹ ٹو آپ کی ڈسمبر 15 کو پریس کانفرنس تھی محترمہ فردوس عاشق صاحبہ کے ساتھ. اس میں آپ نے مریم کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے آئی گیس اپنے اس سے پہلے والے جلسے میں دی تھی کہ 2 سال میں آپ لوگوں نے کوئی نیا کالج کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائی. So over to you. I know the answer, لیکن آپ پلیز ٹیل دی آڈینس کہ آپ لوگوں نے پچھلے 2 سال پلس میں کیا کام کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی یونیورسٹی بنانا جو ہے وہ کوئی 1-2 دن کا یا 2-4 ماہ کا کام نہیں ہے. اٹ ٹیکس ایکچولی تو سالوں لگ جاتے ہیں اور اس کو بالکل سٹارٹ بھی کرنا جو ہے وہ بھی 3 سے 5 سال کا کام ہے. اور ہم نے جب گورنمنٹ ہماری آئی تو آلدو کوئی فسکل سپیس اویلیبل نہیں تھی. جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے سب کو پتہ ہے اس پہ کیا ڈسکشن کریں. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کیا ابھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر پھر تاکہ اکنامک سپیس اویلیبل ہو تو ہم پھر فسکل سپیس اویلیبل ہو تو ہم کیا ایڈ کر سکیں ان میں. تو ہم نے انیشیلی 6 یونیورسٹیز کنسیو کی, ان پہ کام ان کی فیزیبلٹیز کرائیں اور ان پہ کام بھی شروع کر دیا. 5 بن بھی گئے. ان میں سے جو 5 ہیں وہ لا میں اسٹیبلش ہونی ضروری ہوتی ہے, ان کا چارٹر کرانا. وہ بھی ایک اچھا لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں ویٹنگ ہوتی ہے لا ڈپارٹمنٹ سے, پھر اسمبلی میں جا کے ایونچولی پاس ہوتی ہیں. تو 5 جو ہیں ان کا تو چارٹرز اپروو ہو چکے ہیں. اور پھر دوسرا اس کا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے دوسرا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا ڈیولپمنٹ کا کام ہے جس کو وہ بھی ایک آپ کو پہلے بجٹ کے اپروول کے بعد ان کے ڈیٹیل ڈیزائنز اس کو PC1 کہتے ہیں جو ایونچولی اپروو P&D ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ اب یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اپروو ہو گیا اور اب اس میں فنڈ کی ریلیز شروع ہو جائے گی. تو وہ بھی ان 5 کی تمام کے PC1s بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 3 اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ 2 ہم نے بعد میں کنسیو کی ہیں, بلکہ 3 بھی نہیں, اب آپ 5 نہیں کہیں گے کیونکہ وہ 3 تو ان پروگریس ہے. یونیورسٹی آف لیا ہے, یونیورسٹی تھل یونیورسٹی بکر ہے, اور اس کے علاوہ سیالکوٹ میں ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی آف حافظ آباد ہے. ڈی جی خان یہ ان سب پہ ڈی جی خان, اچھا وہ میں آپ کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. تو یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان سب پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارے ٹینیور میں یہ کسی نہ صرف اسٹرکچر وائز بلکہ جو ان کا لا ہے جس کو اسٹیچوٹس بھی کہتے ہیں یونیورسٹی کے چارٹر کے بعد جو دوسری اہم چیز ہوتی ہے جس میں سب سے بڑا پرابلم جو آپ گزشتہ 10 سالوں میں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ یونیورسٹیز بنا دی گئیں اور حیرت انگیز طور پہ ان کے اسٹیچوٹس نہیں بنائے گئے, ان کی ریگولر ہائرنگ نہیں ہوئی. صرف وائس چانسلرز بھی کئیوں میں اپوائنٹڈ نہیں تھے, لیکن وائس چانسلر اگر تھے بھی تو رجسٹرار, ٹریجرر, فل پروفیسرز. آپ کی ریسرچ وغیرہ یونیورسٹی تو صرف بلڈنگ سے نہیں بنتی, یونیورسٹی کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں اور یہ زیادہ اہم ایسپیکٹس ہیں کہ آپ اکیڈیمکلی سٹرونگ کریں انسٹیٹیوشن کو, اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اسٹیچوٹس ہوتے ہیں. اور آپ بلیو کریں یا نہ کریں 2008 سے آنورڈز ایون فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی جو کاف لیگ دور میں بنی تھی اس کے بھی اسٹیچوٹس ابھی میں نے آگے پاس کرے. یو سیڈ ان این انٹرویو کہ صرف ایک یونیورسٹی ایسی تھی جو صحیح طریقے سے کام کری تھی. ان کے پچھلے 10 سال میں بنائی خواجہ فرید یونیورسٹی جو ہے رحیم یار خان میں, یونیورسٹی کا جو ایٹ لیسٹ باقی سارے انکمپلیٹ پروجیکٹس ہیں. خواجہ فرید یونیورسٹی کا ایٹ لیسٹ انفراسٹرکچر بہت بہتر ڈیولپ ہو گیا, لیکن اس کے بھی اسٹیچوٹس نہیں بنے, اس کے بھی ہائرنگ پراپر نہیں ہوئی. بہت سارے مسائل چھوڑ کے گئے, اس وجہ سے لیگل مسائل آ جاتے ہیں. اور پھر جب وہاں پہ امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اب جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان ان کا بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو انفراسٹرکچر اس کو ذرا سمپلر طریقے سے انفراسٹرکچر بھی, اور یہ جو آپ باقی ساری باتیں کر رہے ہیں ٹیکنیکلٹیز, آلموسٹ ہر یونیورسٹی کا کام انہوں نے انکمپلیٹ چھوڑا ہے. کسی کا بھی نہیں سوائے خواجہ فرید کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ تھا, باقی تو آلموسٹ جو سہیں کہ سوائے غازی یونیورسٹی نام کے کالج میں بنا گئے, بڑی پرانی بنی ہوئی ہے, اس کو اب ہم نے 2 ارب روپے دیے ہیں اس کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے. یونیورسٹی آف جھنگ جو ابھی آخری دنوں میں بنا گئے, نارووال میں بڑے اسٹرانگ منسٹر ہیں حسن اقبال صاحب, ان کی یونیورسٹی انہوں نے آخری 2018 میں کوئی یونیورسٹی آپ کا آخری جو سال ہوتا ہے اس میں آپ کوشش کرتے ہیں ایسا پروجیکٹ نہ شروع کریں, لیکن وہ اپنے دور کے آخر میں ایک پروجیکٹ شروع کر گئے اور پھر اب ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اس کا آپ لوگ کمپلیٹ کریں گے اسے انشاءاللہ جی. ہمارا تو کیونکہ دیکھیں اس پہ قوم کے پیسے لگے ہیں, کوئی میرے یا کسی کے ذاتی پیسے نہیں لگے. تو یہ بھی سوچ میاں شہباز شریف صاحب کی تھی کہ کوئی کام ہو, کسی نے اچھا بھی شروع کیا ہے تو اس کو بند کر دو. نہ تو کیونکہ آپ لوگوں پہ یہ ہے نا الزام کہ آپ لوگوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا, آپ تو جو کچھ وہ آلریڈی کر
रहे तो थे। ये बड़ा जरूरी था। एक्चुअली ये हमारी अच्छाई आप समझ लें, क्योंकि आपके पॉलिटिकल माइंडेड लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने उनका किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट रोका नहीं। ऑब्वियसली वो आखिरी सालों में जो शुरू करके गए थे उनको फंडिंग तो करनी थी, तो वो हमें मजबूरन फिर ऑब्जेक्शनेबल बात तो नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, दिस इज अ प्रो वी हैव, कि हमने किसी किस्म की लो किस्म की पॉलिटिक्स नहीं की, और जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने शुरू किए थे उनको हमने अब कंप्लीट कर दिया लोगों की बेहतरी के लिए ना। बट लेट्स बी वेरी क्लियर, तो ये जो बातें जरूरी है कि ये जो फंडिंग है ये कोई जाती तो किसी की नहीं होती, अगर कर्ज भी लिया है तो ये भी इस पूरे मुल्क के लोगों ने अदा करना है। अगर आपके अपने जीडीपी टैक्स की इनकम है तो वो भी आपके लोगों की इनकम है। तो हम कैसे, जो काम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया वो भी आपके पैसों से शुरू किया, और हमें कंप्लीट करना जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि वो ज़ाया भी ना हो। इसका ये जो आप पे कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है, तो अब आप ये क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि जब ये कहते हैं कि आपने इन्होंने बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनवाए, तो ये यूनिवर्सिटीज के बारे में छूट देखिए, जो कॉलेजेस के हालात हैं वो भी आपको बता दूं कि 9000 वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं, और वो अभी तक हम फिल नहीं कर सके क्योंकि फिजिकल स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं थी तो आपने बनाए क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ईंट और वो लगा दिया और पैसा ज़ाया कर दिया। बिल्डिंग्स बनी है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई पड़ी हैं खाली, उनमें टीचर्स ही नहीं है। तो ये इस तरह का हायर एजुकेशन के साथ मजाक किया गया है इस मुल्क में 10 सालों से, और इसको ठीक करने के लिए भी हमें बहुत सारे पैसे, मैं उम्मीद कर रहा था कि हमें 3 साल लगातार तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए मिले, तो ये 100 अरब में जाके चीजें सीधी होंगी। और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारे बजट कट्स हो गए, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस साल कि मुझे 28 अरब रुपए मिलेंगे, वो उसकी जगह 3 अरब सिर्फ मिले। तो ये जस्ट बेयरली सर्वाइविंग एक्चुअली। क्योंकि हायर एजुकेशन के बगैर, जो आप तो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ना आईटी के, आप आईटी में सेक्टर में भी इंटरेस्टेड हैं, और आप समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को जब तक डेवलप नहीं करना तो पाकिस्तान ने तरक्की करनी किस तरह है। अगर एजुकेटेड कौम होगी तो आगे पाकिस्तान की तरक्की होगी ना। सो आपका पीटीआई गवर्नमेंट का और आपका पर्सनली एजुकेशन, हायर एजुकेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है 2020 के एंड पे? हाउ डू यू लुक एट हायर एजुकेशन के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसको किस तरह किसी भी कौम बेहतर किया जा सकता है? में ना जो 2 चीजें बुनियादी रोल प्ले करती हैं। अगर हैवी इंडस्ट्री आपने लेके आनी है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है तो आपको सस्ती एनर्जी की जरूरत होती है, और आपने देखा है कि हमारे मुल्क में 60s के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना, क्योंकि सबसे सस्ती एनर्जी जो है वो हमें जो मिल सकती है वो पानी से, अनलेस कि अभी सोलर टेक्नोलॉजी आ रही है, वो बाद की बातें हैं। तो हमने कोई डैम नहीं बनाया, तो एनर्जी इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई हम compete नहीं कर सकते चाइना से, इंडिया से, इवन बांग्लादेश से। कंपेटिटिव प्राइसेस हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं दे सकता। तो हमने भी एक पॉलिसी लेके आए जिसमें आपने देखा कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिली। हमने सस्ती बिजली उनको देने की कोशिश की है, जो कि चाहे कंज्यूमर को महंगी मिले लेकिन आपके जो इंडस्ट्री को सस्ती मिलनी बड़ी जरूरी है। तो एक तो ये चीज बड़ी अहम है। हमने अपनी गैस ज़ाया की, जो एक बहुत नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल था हमारे मुल्क में, हमने वो कंज्यूमरिज्म पे ज़ाया कर दिया, CNGs लगा दिए। ये सब कुछ गुज़िश्ता 15-20 सालों में हमारी आंखों के सामने होता रहा है। अब आप कहें कि आते ही PTI सब कुछ चेंज कर देगी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्वालिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है। जब आप क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो उस वक्त फिर वो एम्प्लॉयबल हो जाते हैं लोग, और कंपनीज जो हैं वो बाहर से आपके मुल्क में आना शुरू कर देती हैं उन लोगों, या उनको ले जाती हैं बाहर, और इवेंचुअली जब इतने बड़े स्केल पे हों तो कंपनीज डिसाइड करती हैं कि आपके मुल्क में आ जाएं। ये आपके हमसाया मुल्क में ऐसे ही हुआ कि नेहरू ने जो 60s में IITs बनाई, वो वेरी टॉप क्लास क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। उनके जो ग्रेजुएट्स थे वो एक अच्छी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट के बराबर उनका लेवल था, और वो कंपैरेटिवली एक जिसको कहते हैं लेबर आर्बिट्राज, बड़े सस्ती प्राइस में अवेलेबल थे। तो अमेरिकन कंपनीज ने सोचा कि बजाय इन सबको अमेरिका बुलाया जाए, क्यों ना हम अपने हेडक्वार्टर्स जो हैं इंडिया ले जाएं। तो इसी लाइंस पे हमें भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधी लाइंस कोई ऐसी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने कुछ किया नहीं है। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को ठीक करेंगे एंड इट विल टेक इयर्स टू डू इट, और फिर हम इस पे जा सकते हैं। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। बिल्कुल। एंड यहाँ पे विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to the show. So going back to
آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جو 2.5 سال رہ گئے ہیں، اف یو گیٹ اے چانس دوبارہ سے، پتہ نہیں آپ گورنمنٹ آئے آپ کی یا نہ آئے، اور اس کے بعد کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ منسٹر بنیں، لیکن آپ ایک سسٹم تو بنا کے جا سکتے ہیں نا. اگر ان فیو سینٹنسز ہائر ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے؟ جاب ریلیٹڈ ہونی چاہیے نا، یا کہ بیسکلی فیوچر فوکسڈ، کہ جب آپ کالج سے نکلو تو آپ کو پتا ہو آپ کر کیا رہے ہو. اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے یا آپ نے کسی جاب میں جانا ہے، تو آپ پرسنلی کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے؟ ظاہر ہے آپ جب پلان کرتے ہیں تو اپنے 5 سال ٹینیور کو ہی پلان کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دوبارہ آپ جیتیں گے یا نہیں، یا آئیں گے یا نہیں. بالکل سسٹم تو بنانا ہمارا جو بیسک فوکس تھا کہ کچھ چیزوں کو صحیح ٹریک پہ ڈال جائیں. سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے دیٹ از دا کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن یو گیٹ. اٹس آل اباؤٹ کوالٹی. آپ اگر سب اسٹینڈرڈ پڑھائی بچوں کو کرائیں گے تو وہ کبھی بھی سوری ٹو انٹرپٹ یو ہے. اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے گورنمنٹ رن یونیورسٹیز اور کالجز دیکھیں، بی آنیسٹ اس وقت کیا اسٹینڈرڈ ہے پڑھائی کا؟ تو اتنا بہت گورنمنٹ رن بھی اور پرائیویٹ دونوں، سوائے کچھ کو چھوڑ دیں، گورنمنٹ کی بھی کچھ کو چھوڑ دیں اور پرائیویٹ بھی کچھ کو جو ٹاپ نوچ ہیں، اس کے علاوہ اٹس ریئلی سب اسٹینڈرڈ فرینکلی اسپیکنگ. اور ان کو تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ضرورت کس چیز کی ہے. اور ایک جو سابقہ پالیسی تھی اس میں آپ بنائی جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کالجز اور یونیورسٹیز، اور لیکن ان کی بلڈنگز بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے. تو اس کو ہم نے بالکل فوکس کو سیٹ کیا ہے کہ کوالٹی کو کرنا ہے، اور اس میں کرنا کیسے ہے یہ بھی ہم نے لائن ڈیفائن کر دی ہیں. جو ہم نے اپوائنٹمنٹس ہیں، ٹاپ اپوائنٹمنٹس اسپیشلی، کیونکہ ٹاپ ڈاؤن چینج آتا ہے. آپ نے وائس چانسلرز پہلے میرٹ پہ لگائیں گے تو وہ آپ کی یونیورسٹی کو جا کے ٹھیک کرنا شروع کریں گے. اور یہ یونیورسٹی کے جو اسٹرکچرز کی میں نے پہلے بات کی کہ اسٹیچوٹس بننے کے بعد ہی آپ پراپر ہائرنگ کرتے ہیں، جس میں یونیورسٹی کا پھر وہ ایک ایکڈیمک جو ہے ایوالو کرنا وہ شروع کرتی ہیں ایکڈیمکلی. تو یہ کام ہم نے آلریڈی اس کو سب ٹریک پہ ڈال دیا ہے. اس کے بعد بہت سارے اور سافٹ انیشیٹیوز ہیں کہ ریلیونس کیسے لے کے آنی ہے. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہم نے، جو کہ کوئی 20 سال سے یہ سوچ رہے تھے کہ لانا ہے، وہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اندر اپنی ٹرو لیٹر اور اسپرٹ میں لے کے آنا ہے. دیٹ از اباؤٹ ریلیونس، کہ آپ 2 سال کی ڈگری کریں اور جاب مارکیٹ میں رہیں. انلیس کہ آپ کوئی اکیڈیمکلی بہت اسٹرانگ ہے اور آپ نے ریسرچ میں جانا ہے یا ہائی اینڈ جابس پہ جانا ہے. جو ریگولر گریجویٹ ہے 2 سال کی ڈگری اس کو ایسی کرنی چاہیے کہ پڑھنے کے بعد وہ امپلائبل ہو. ہم جو یہاں پہ بی اے پنجابی اور بی اے اسلامی، بی اے ہسٹری اور وہ کرتے ہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ. اگر آپ نے واقعی اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے تو آپ کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، ریسرچ کی ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں. لیکن اگر آپ نے 2 سال کی کیا آپ ڈگری کر رہے ہیں، کیا کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف ایک ٹھپے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی 2 رٹے مار کے آپ نے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم نے جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ڈیولپ کیے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے کمنگ فال میں وہ لانچ ہونے ابھی ہو چکے ہیں، لیکن اپنی صحیح اسپرٹ میں ابھی نہیں آئے. اس کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سلو ڈاؤن بھی ہو گیا. فار ایگزامپل 2 years ڈگری ان پیرا لیگل اسٹڈیز، رائٹ؟ تو آپ اچھا لائرز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. 2 years ڈگری ان آئی ٹی with cyber security. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لائرز کتنے زیادہ ہیں کہ کالجز بناتے جا رہے ہیں نا، وہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا اس کا ہائی کورٹ آئی ڈونٹ نو کورٹ نے نوٹس لیا اور وہ 5 years پروگرام کر دیا. میک اٹ لٹل بٹ مور ڈیفیکلٹ. ایسے لگ رہا ہے نا چرننگ ہو رہی ہے جیسے فیکٹری میں، جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتا ہے میں لائر بن جاؤ. بٹ اس سے انفارچونیٹلی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ ملک میں امپلائمنٹ کی بہت زیادہ کمی ہے کہ لوگ اگر آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے. کیچ 22 آپ نے جب تک امپلائمنٹ کیسے آئے گی جب تک آپ دیکھیں 90s کے اندر انڈیا میں ہزاروں ان امپلائڈ انجینئرز تھے. آئی ریمبر دیٹ میں تب امریکہ میں تھا، ہم ہائرنگ کرتے تھے انڈیا سے، تو آپ کو 10,000 روپے میں ایک بہترین انجینئر آپ ہائر کر سکتے تھے، رائٹ؟ اور اٹ واز ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ایونچولی کمپنیز نے اسی وجہ سے وہاں پہ جانا شروع کر دیا. تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امپلائمنٹ ہوگی، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کوالٹی ہیومن ریسورس کریٹ کیا جائے. اس کے نتیجے میں اٹریکٹ ہو جاتی ہیں کمپنیز خود ہی، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اٹریکٹ ہو جاتا ہے. میرے پاس اگر سرمایہ ہو بھی یا کسی میرے اور کسی کے پاس، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی چیز لگا لے جس میں اس کو ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی ضرورت نہ ہو. اگر اس کے برعکس اگر یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کی ہیومن ریسورس ہوتی تو لوگ سافٹ ویئر کمپنیز کھول رہے ہوتے، چپ ڈیزائن انڈسٹری آ چکی ہوتی، سارا کچھ جو انڈیا میں الیکٹرانکس آ رہے ہوتے. کیونکہ آپ کو وہ ہے ہی نہیں تو پھر لوگ انویسٹمنٹ بھی اور طرح کی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پلاٹ بنا لو، بلڈنگ بنا لو، گھر لے لو، یو نو. سو پیپل ہیو منی، لیکن اس کو اب آپ لوگ یہ کانسیپٹس، یہ آئیڈیاز، یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ سب ایکچولی آپ کی نیشن بلڈنگ، آپ کا ہوتا کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ الیکشن کا سوچ رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کے
اسٹیپس سے آپ کو یہ لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے یہ ہیں. تو فلیشی چیزیں کرنا نا کہ تو لوگ فلیشی چیزیں کرتے ہیں, سڑک پہ نظر آ رہی ہے, ٹرین چل رہی ہے, بس چل رہی ہے, اور آپ جو کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, لیکن ہاں بٹ وہ آپ کو جب تک آپ کے پاس جیب میں پیسے نہ ہو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. آپ پہلی فرسٹ تھنگس فرسٹ, ہمیں چاہیے یہ تھا گزشتہ 25-30 سال جو ہم نے ضائع کیے ہیں, اس میں اگر ہم اپنی اکنامک گروتھ پہ توجہ دیتے ہیں, اور جیسے چائنا میں لوگ بڑی سادگی سے رہتے تھے 90s میں, مجھے یاد ہے میرے ساتھ جو گریجویٹ چائنا سے پڑھنے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سائیکلز پہ ہیں, ہمارے لائف سٹائل بہت لو ہے اور بڑا, اور جب تک انہوں نے ترقی نہیں کی اور اپنے پیسے نہیں آئے, قرضہ لے کے آپ اپنے گھر میں ٹی وی خرید لیں اور اے سیز لگوا لیں, تو کل جب وہ قرضہ واپس کرنا پڑے گا اس کا تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. آپ پرسنلی انٹرسٹڈ ہیں ایجوکیشن میں, آپ نے جو اسکول بنایا جو چکوال میں, میرا ایک آئیڈیا تھا جی چکوال میں, اٹ واز دا فرسٹ اسکول جہاں پہ او لیولز اور اے لیولز کیا بچے نے, اور پھر ایک بچے نے آئی تھنک 2010 میں NYU لائک ورلڈ ریکارڈ تھا اینڈ ہی گاٹ اے اسکالرشپ ٹو NYU. تو ابھی تک وہ اسکول اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ جا رہا ہے, اور از اٹ امپروونگ؟ 25 بچوں میں سے 10 کے اسٹریٹ ایز تھے اور پیپل گاٹ ان. وہ بیسیکلی چھوٹا سا اسکول ہے جی, اٹس واز جسٹ سوشل ایکسپیریمنٹ آپ کہہ لیں, کہ میرے ذہن میں آئیڈیاز تھے کہ ایسے پڑھایا جائے تو, اور مڈل کلاس کے بچوں کو پڑھائے, اور جی بہت اچھا, اٹس امپروونگ, اپنی اس انرجی پہ چل رہا ہے. اٹس ناٹ میری تو کبھی بھی میں اس کا پرنسپل نہیں تھا, تو اسٹاف چلا رہا تھا, میں تو اس کو جسٹ آئی ہیڈ مائی آئیڈیاز. اسٹاف کہاں سے ملا؟ پیراڈائم, یہاں پہ ٹیلنٹ اویلیبل ہے, انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. تو آپ نے بیسیکلی ان رائٹ پیرامیٹرز کو ٹیسٹ کرنا ہے جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ انسان لائق ہے یا نہیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے ڈائریکٹر کالجز لگانے تھے اپنے 9 ڈویژنز میں, تو میں نے ایک ان کا انٹلیکٹ کا ٹیسٹ لیا جو کہ 5 ان سین کوسچنز تھے, اور وہ جب کوئی 50-60 لوگوں نے دیا, اکثر لوگ تو سن کے بھاگ گئے کہ اس طرح کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اچھا خود لیا؟ جی میں نے لیا. وہ اس لیے لیا شارٹ لسٹنگ کرنے کے لیے, تاکہ ان میں سے ان لوگوں کو صرف انٹرویو کے لیے بلایا جائے جن کا ایک خاص انٹلیکچوئل لیول ہے, اور وہ واقعی اٹ پیڈ آف. ماشاءاللہ بڑے زبردست 9 لوگ ہم نے اس میں اپنے ایگزسٹنگ جو امپلائیز ہیں ہائر ایجوکیشن کے ان میں سے سلیکٹ کر لیے. اور اس میں اس طرح کے کام آپ کو بیسیکلی بڑا میرٹ پہ چلنا پڑے گا, اور میرٹ پہ بھی یہ کہ کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. رٹے کا ٹیسٹ لیں گے تو کوئی جو اچھا رٹا مارے گا آگے آ جائے گا. آپ نے بیسیکلی لوگوں کی دیکھنا ان میں کریٹیوٹی کتنی ہے, وہ کریٹیکل تھنکنگ کر سکتے ہیں یا نہیں, لاجک ان کا ڈیولپڈ ہے یا نہیں, اس طرح کی سکلز لوگوں میں ہوتی ہیں, نیچرلی ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے ایگزامینیشن کا وہ رٹے مارنے والوں کو پریفر کرتا ہے, تو یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ کے ضروری نہیں کہ جس کے میٹرک میں 1100 آئی ڈونٹ نو کتنے مارکس ہوتے ہیں, جس کے 97% مارکس ہیں وہ بہت لائق ہو سکتا ہے, 60% والا زیادہ لائق ہو. یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے 60% سے. سوری we have to go on a short break. Welcome back to the show. اچھا وہی جو ہم بات کر رہے تھے, ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح چینج کرائیں گے جو لوگوں کے دماغ میں کہ چھوٹے شہروں میں بریلینٹ لوگ نہیں ہیں, بڑے شہروں سے لانا پڑتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو لانا وہاں پہ, کیونکہ آپ نے تو خود پرسنلی اب دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ لوگ لائک ایسی چیزوں میں MSCs اور PhDs کر رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو if you can do something ایکچولی جی آپ جب میرٹ پہ ہائرنگ ہوگی نا تو پھر لائک لوگ خود ہی آگے آ جائیں گے. ایکچولی تو یہ میرٹ ٹاپ ڈاؤن آتا ہے. اگر ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے میرٹ پہ VCs تعینات کیے ہیں, اس کی وجہ عمران خان صاحب ہیں. اگر ان کی بیکنگ نہ ہوتی, اگر پرائم منسٹر آفس سے ہمیں میسج آ رہے ہوتے کہ اس کو لگا دو یا اس کو ہٹا دو, تو پھر شاید یہ ممکن نہیں تھا. جب ان کی طرف سے آرڈر ہے کہ میرٹ پہ جو ٹاپ ہوئے گا اس کو لگانا ہے, اگر کسی نے گڑبڑ کی تو میں دیکھ لوں گا. یہی پرسنل اٹینشن بھی تو ہے. This drills down. This effect drills down. جب آپ کی یونیورسٹی میں ہم نے کبھی کسی VC کو نہیں کہا کہ آپ اس کو لگا دیں چاہے نالائق ہے یا لائق ہے, تو VCs کو ہم انٹرفیئر نہیں کرتے, لیکن ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں. بٹ آپ پرسنلی انوالوڈ ہیں سارے مسئلے میں, یہ نہیں کہ جی we don't micromanage things, but we have appointed بیسٹ پیپل جو ہماری سمجھ میں تھے کہ ان کو ہونا چاہیے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ کی 70-80% لوگ صحیح لگ جائیں تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے 10-20% you're hopeful کہ یہ سسٹم جی انشاءاللہ آپ نے ایک ایوولوشنری چینج لے کے آنی ہو تو it takes time. But we'll do things. I'm very satisfied کہ جو کچھ میں نے 2.5 سال میں کیا ہے وہ اس کا چاہے کوئی پولیٹیکل مائلیج ہو یا نہ ہو, لیکن اس سے ملک کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہے. پولیٹیکل مائلیج سے
it brings to mind PDM जो आपके बारे में constant criticism जो आप लोगों को मिलता है, जब आप लोग टीवी पे सुनते हो, personally somebody like you who has been working in his own way, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, MPs हैं, MNAs हैं, ministers हैं, senators हैं, आप लोगों को personally किस तरह की feeling होती है? I've never asked anybody this question कि जब ये rigged election और कि ये selected prime minister, एक्चुअली ये बातें जो है ना, ये मुझे तो कतई इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक फारसी का कॉल है कि जाहिल की बात का बेहतरीन जवाब खामोशी होता है. तो that's why I don't even want to go to these shows जहाँ पे फजूल गुफ्तगू हो रही होती है. अगर कोई लॉजिकल बात करे तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए. ऑब्वियसली नून लीग में और पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लाइक लोग भी हैं, ये तो नहीं कि सब एक जैसे हैं, तो वो अच्छे लोग होते हैं, उनसे उन प्रोग्राम्स में जरूर जाता हूँ जिनके साथ कोई चीज जो है, हाँ, नहीं तो कई खामखा आगे जो आप एक रटी रटाई बातें कर रहे होते हैं. बट टीवी से बाहर ये है, जब आप अपने हलके में जाते हो, लोगों को मिलते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री के काम आप कर रहे होते हैं, when you come into contact with people, लोग आपको सबसे ज्यादा इस वक्त क्या क्रिटिसिज्म मिलती है? पीटीआई के बीइंग अ पीटीआई मिनिस्टर, और आप एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, अब आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी नाम आ जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आपसे लोग पूछते हैं, उन लोगों को आपसे क्या शिकायतें हैं? पीटीआई की गवर्नमेंट से शिकायतें क्या हैं? अभी तक है, और जो मुझे खुद भी है कि हम अभी तक बहुत सारी चीजों में तब्दीली उस तरह नहीं ला सके जितनी तेजी से लानी चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा पुलिस सिस्टम में तब्दीली की जरूरत थी और है. आपका इंडिपेंडेंट पुलिस ना सिर्फ इंडिपेंडेंट हो बल्कि लोगों को सर्व कर रही हो, इस माइंडसेट के साथ आए, वो हम अभी तक नहीं कर सके. अगर 5 सालों में करना बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल बड़ा क्रिटिकल है कि हम अब कर लें. और कुछ बहुत सारी वजूहत हैं जिसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहता. उसके अलावा महकमा माल है, पटवार सिस्टम है, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ये ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि चेंजेस आ रही हैं. लोगों को क्योंकि तवक्को थी कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, जैसे कोई मैजिक है, इमरान खान आएगा और जादू के जरिए वादे किए. नहीं, खान साहब ने ये कतई नहीं कहा था कि ऐसे इट विल जस्ट लाइक हैपन विद, आपको 5 साल तो मिनिमम टेन्योर है ना. अगर 5 साल के अंदर हम जो लोगों की मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरे नहीं उतरते तो इसका मतलब आप फेल हो गए हैं और फिर लोग किसी और को वोट देते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि मीडिया का दौर है, इस 5 साल के अंदर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है. पहले सिर्फ अखबारों की हद तक होता था, टीवी पे हर वक्त चैनल सोशल मीडिया सबसे खतरनाक चीज है. ऑब्वियसली इसके अगर आप इससे डरेंगे तो आप तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते. तो हमने सिर्फ ये देखना है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी नीयत से 5 सालों में हम करके जाएं, और उसके बाद अगर लोगों को लगा कि हमने बेहतरी कुछ ना कुछ कर दी है, और मेरा ख्याल है लोग इस मामले में हमारे खुले दिल के हैं, अगर हम 100% नहीं, मेरा ख्याल है 40% भी कर लें तो पास कर देंगे. तो उनको नजर आ रहा होता है ना. सो ये जो पीडीएम जो आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं टीवी पे, वही मैं दोबारा से उसी चीज के ऊपर, जब आप लोगों के बीच में जाते हो, आपको लगता है कि लोग इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, या वो इनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए तैयार हैं, या इनके लॉन्ग मार्च के लिए? Just be very honest. You interact with a lot of people as a minister, अपने हल्के में हर जगह पे. आपको कहीं लगता है कि कोई ऑर्गेनिक किस्म का कोई प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है पाकिस्तान में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि ऐसे है ही नहीं. एक तो पहली बात आपको भी और जो आपके ऑडियंस है उनको क्लैरिटी बड़ी जरूरी है. पंजाब में पॉलिटिक्स हमेशा धड़े की होती है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है, सदियों से ये चल रहा है सिस्टम. और हर इलाके में 2 धड़े बन जाते हैं, एक तरफ हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है, और वो सही गलत नहीं देख रहे होते. ये तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारी पॉलिटिक्स का. जो पीटीआई का वोटर था, जो थोड़ा एनलाइटेंड हो गया था, जो एक जमाने में पीपल्स पार्टी को वोट देता था, वो लोग अब पीटीआई को वोट दे रहे हैं. उनकी तवक्कुआत कुछ और हैं जो कि एक्चुअल पीटीआई का मंशूर है, उससे बताओ. जो गाँव का वोटर है वो तो देख रहे हैं कि आप अपने धड़े को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और 70% तो गाँव है यहाँ पे वोटर्स, राइट. तो इसलिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस हैं. जो हमारे अपने धड़े हैं, क्या वो हमसे सेटिस्फाइड है? नहीं, मेरा ख्याल है किसी हद तक तो हैं, इतने नहीं है. लेकिन वही आपको कहीं नजर नहीं आता जो ये हर वक्त कि जी पूरी कौम हमारे साथ है और 22 करोड़ लोग हमारे साथ हैं और सब लोग सड़कों पे निकल आएंगे. 22 करोड़ हमारे साथ हैं, उनके साथ हैं, ये मैटर ऑफ फैक्ट है. ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होता पॉलिटिक्स में. आपको रीजनेबल बात करनी चाहिए. मैं कहूँ कि 22 करोड़ सारे इमरान खान के साथ हैं तो ऐसे भी नहीं है, और अगर 22 करोड़ वो कहें कि उनके साथ है तो उनके साथ भी नहीं है. एक अच्छी परसेंटेज, एक वोट होता है जो जिस तरह अमेरिका में भी अब सियासत में ना कि रिपब्लिकन वोट है, ये डेमोक्रेट वोट है, और एक फिर वो स्विंग वोट होता है जिसने फैसला करना होता है. मेरा ख्याल है जो स्विंग वोट है वो देख रहा है पीटीआई की परफॉर्मेंस को, और अभी तक वो पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ना वो सड़कों पे आना चाहता. तो आप लोगों का जो धरना था 126 दिन का, आखिर लोग वहां पे गए, लोग वहां पे बैठे, लोगों ने आपका साथ दिया. आपको ये चीज नजर आती है? आपको इनके साथ वो वाली सपोर्ट नजर आती है? जब इनके जो जलसे होते हैं, आपको लगता है कि ये जो
लोग खुद खुशी से अपने घरों से, जैसे पीटीआई के जलसों में जी नहीं, before he, बिल्कुल नहीं Imran Khan लगता। became the उसकी prime वजह ये है minister. कि जो पीटीआई के जलसों में मैंने भी पहली मर्तबा ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल एपॉलिटिकल थे, इससे पहले कभी सियासत में नहीं, वो आते ही नहीं थे ना जलसों में आते थे। तो मेरे लिए भी हैरत अंगेज बात यह कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से मेरा ताल्लुक है और हमेशा धरने जलसे देखते रहे। और जो बेनज़ीर 86 में आई थी यहाँ पे, उतना बड़ा तो जुलूस शायद मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन वो लोग जो थे वो पीपल्स पार्टी के कोर वोटर थे। पीटीआई के मैंने जो जलसों में चीज पहली मर्तबा देखी कि बड़े और पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, मॉडर्न लोग भी आ रहे हैं, और तब्दीली के ख्वाहिशमंद एस्पायरेंट्स लोग थे, लोग खुद आए थे, खुद निकलना शुरू हुए। अब वो पीटीआई का एक कोर वोट बैंक बन गया। लेकिन वो लोग जो है ना, जो खुद निकले थे, उनकी तवक्कुआत भी पीटीआई से सबसे ज्यादा है। और अगर पीटीआई, लेकिन वो आपको इस वक्त वो नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हो सकता है वो घर बैठ के थोड़े परेशान भी होंगे यार, हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ परेशान, लेकिन अभी भी उनमें से अक्सरियत होपफुल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, उनको ये पता है कि अगर इमरान खान नहीं तो वो तो जो पहले आजमाए हुए हैं वो तो डेफिनेटली चॉइस नहीं है। सो वी डोंट हैव एनीबॉडी एल्स इंक्लूडिंग माय सेल्फ कि इमरान खान के अलावा की बाद में जी फिलहाल तो ये यहाँ पे विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। पीडीएम, आप समझते हैं कि इस वक्त डायलॉग की जरूरत है? देखें, जो पीडीएम का एजेंडा है उनकी टॉप लीडरशिप का, ज़ाहिर है बाकी लोग तो मजबूरन उनके साथ चल रहे हैं, उनको भी पता है कि एजेंडा क्या है। और वो ये है कि मियाँ साहब और उनकी फैमिली फंसी हुई है केसेस में, जो हमने बनाए भी नहीं, पहले के ज्यादातर हैं। इसी तरह जरदारी साहब भी उन केसेस में हैं जो नून लीग ने बनाए थे। अब वो ये चाह रहे थे कि हम जरा उस पर ज्यादा नैब वगैरह को रोक लें, रोकने की कोशिश करें। और इमरान खान साहब ने उनको फ्री दिया करें, बस ये बात है। इसकी ये बात लोगों को भी समझ है और उनको भी समझ है। अब वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा। जलसा आपने देखा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। प्रेशर क्या क्रिएट करना है उन्होंने, और वैसे भी ये वो दौर खत्म हो गया जब जलसों से प्रेशर क्रिएट किए जाते थे। देखें उस वक्त आईन ने गुंजाइश थी, तो और पहले भी जो जलसों से हुकूमतें चेंज हुई ना, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता था। और वो आइन में एक तरमीम हुई थी, 8th अमेंडमेंट जो ज़ियाउल साहब ने की थी, जो प्रेसिडेंट को एक पावर थी कि वो आर्टिकल 58(2)B के तहत आपकी जलसों से होता तो आप लोग इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तोड़ लेते ना। गुंजाइश नहीं है, मार्शल लॉ लगने का माहौल नहीं है, तो कैसे चेंज कर लेंगे जलसों से? किसी के पास कोई, तो ये लोगों को भी पता है, इसलिए कोई नहीं तो आई अंडरस्टैंड, बट डोंट यू थिंक, चलें एज आई सेड, आई बिलीव कि मीडिया पे ये ज्यादा चीजें नजर आती हैं जब आप सड़कों पे। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्स, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो सारा कुछ। तो टीवी पे अगर ये आप टीवी से ये सारा कुछ हटा, आई एम नॉट सेइंग हटा लें और सेंसर हो जाए, बट उस पर ज्यादा नजर आता है ना कि जैसे कोई बहुत बड़ी को पाकिस्तान में कुछ जलजला आने वाला है और एनीथिंग। आप समझते हैं एज समबडी हुज, आप ऑब्वियसली पॉलिटिक्स को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं अपने बैकग्राउंड की वजह से भी, कि को आपकी हुकूमत को पंजाब में सेंटर में कोई खतरा है इन लोगों से और इनके प्रोटेस्ट से? इन लोगों से और इनके प्रोटेस्ट से तो कतन कोई खतरा नहीं है। और अपना विद इन पीटीआई को सबसे बड़ा खतरा पीटीआई से ही रहता है। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई ऐसा पोटेंशियल है ना। लोग क्योंकि आजमा चुके हैं ना, जो पीपल्स पार्टी का वोटर था पंजाब में वो ऑलरेडी पीटीआई के साथ है। तो और ये जो बात तो करते हैं ना, धांधली होगी। धांधली क्या हो गई, एक जब पीपल्स पार्टी मिल गई नून के साथ, तो उन लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये समझना शुरू कर दिया कि ये तो हम तो मेरा ख्याल है बचपन से जब से पॉलिटिक्स समझनी शुरू की, तो एक बयानिया पीपल्स पार्टी का था कि ये करप्शन को नून लीग लेके आई है सियासत में, और और वो चीजें। अब आपने अचानक एक जो यू टर्न कहते हैं, यू टर्न तो उन्होंने लिया और उनके साथ मिल गए। पहले जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो चलो उस वक्त बीबी की मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद जब ये गवर्नमेंट में आए और अभी फिर एक दूसरे को घसीटने की बातें करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। और अगर इस वक्त लोग इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जो उन्होंने एक स्टैंस लिया था इनके खिलाफ वो भी इनके साथ मिल जाए, तो बिल्कुल लोगों की होप खत्म हो जाएगी। तो अभी ऑब्वियसली ये एहतसाब जब आपने एक प्रोसेस के तहत करना हो, अदालती सिस्टम के इश्यूज हैं, प्रोसिक्यूशन के इश्यूज हैं, तो चीज़ें स्लो हैं, लोग उसमें फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि दे स्टिल थिंक इमरान खान इज द लास्ट होप। आप लोग जैसे पंजाब असेंबली में आपस में बात करते हैं, आपके जब सेशंस वगैरह होते हैं या आगे जो होंगे, तो आप लोगों की दूसरी साइड से उनके साथ
like is it civilized? लगता तो नहीं है वैसे कभी. डेफिनेटली बड़ा से यही मैं ये भी बात टीवी पे तो नहीं लगता, लेकिन ये जो ड्रामा टीवी पे लोगों जो को आप आवाम को दिखा रहे होते हैं, इसकी क्या जरूरत है. लोग भी समझ गए हैं वैसे. तमाम जो सियासी खानदान है पंजाब के, दे आर रिलेटेड. कुछ ना कुछ उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी होती हैं. एक भाई उस पार्टी में चला जाता है, एक उधर चला जाता है. ये भी सबके सामने है. और मिल भी रहे होते हैं. आप मतलब मुझे एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं. दे आर 20s ऑफ एग्जांपल्स. तो मैं असल में वो जानी दुश्मन नहीं होते जो वो नहीं. तो मेरा तो सिर्फ जो स्टैंस है इमरान खान की भी कोई जाती उसको नहीं, वो सारा. सिर्फ एक उसूली इख्तिलाफ. डू यू थिंक पर्सनली, डू यू थिंक कि वो जो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, मीडिया में भी हो रही है, खान साहब ने भी कहा है कि बात करनी चाहिए, कोई मिलें बैठें बात करें, पार्लियामेंट में आके बात करें. दूसरी तरफ वो कहते हैं पार्लियामेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते. तो व्हाट डू यू थिंक? आप अगेन योर एनालिसिस करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक कि क्या आगे होगा? क्या कोई डील हो जाए और वो स्लो डाउन हो जाए, जो अरेस्ट हैं और ये जेल से निकल आए और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर इमरान खान साहब ये करेंगे तो वो अपना नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि अपने लोग इसी वजह से तो पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए हैं. बट आप ये समझते हैं, ये जो अभी आपने जो केसेस की बात की कि अकाउंटेबिलिटी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है इस वक्त आप लोगों की गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल में भी, दोनों जगह पे, केपी में, यहाँ पे सेंटर में, आप लोग समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हैं और आप लोगों के, आपके जो लोग हैं जिन पे नैब के केसेस हैं उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है? मैं तो नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में सब फरिश्ते होते हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कुछ ना कुछ एलिगेशंस आप लोगों पे भी और लेकिन आनी शुरू हो गई क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन लोगों को साथ मिलाया हुआ है या उनके खिलाफ अगर केस बने, और अभी बनेंगे ना, अभी तो आपकी जब गवर्नमेंट होती है तब नहीं होता, उस वक्त तो नहीं बनते. और अभी जो जिन पे हैं भी उनको खान साहब ने बिल्कुल अलग कर दिया, ना ही उनको बैक करने की कोशिश की है, और बड़े अपने करीबी लोगों को सिर्फ एलिगेशंस पे उन्होंने लदा किया. अभी तो प्रूफ भी कुछ नहीं हुआ, और हो जाएगा तो फिर तो जाहिर है बिल्कुल ही नहीं साथ रखेंगे. तो इसमें मैं समझता हूं, आप समझते हैं कि फेयरनेस है? मैं समझता हूं कि जो डिफरेंस इज इमरान खान, तमाम यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें जो बाकी पार्टीज का मसला है कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो करप्ट होगी. नहीं तो उन पार्टीज में भी अच्छे लोग भी हैं, अनट्रस्टवर्दी होगी. उनमें अच्छे लोग तो पीपल्स, जैसे पहले मैंने कहा पीपल्स पार्टी में भी बहुत है, नून में भी हैं, बिल्कुल हर पार्टी में. लोगों की मुझे ये नहीं समझ आती कि जब दे नो पर्सनली कि हमारी टॉप लीडरशिप इज नॉट राइट, व्हाई आर दे स्टिल इन इट. ये उनको भी पता है. अगर वो प्राइवेट महफिलों में बात करें तो दे नो इट कि क्या किया उनकी लीडरशिप ने. कुछ शायद होंगे जो शायद ना मानते हो. इसी तरह अगर मुझे कभी खुदा ना खास्ता ये यकीन आ जाए कि मेरी पार्टी की टॉप लीडरशिप ठीक नहीं है, तो मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा या पार्टी छोड़ दूंगा. डिपेंड करता है ना कि आप पॉलिटिक्स में आए किस लिए और पॉलिटिक्स में करना क्या चाहते हैं. एंड यहाँ पे विल ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन टू एन एंड. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसके साथ पंजाब के हर यंग इंसान का फ्यूचर पर कनेक्टेड है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप हायर एजुकेशन को बदल सकें एंड पंजाब में ये मसला हल हो जाए, तालीम का मसला हल हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. सी यू नेक्स्ट वीक ऑन आप तक विद मेहर तारड़.